అప్పుడే ఎలాంటి మలుపో కలదేనికో తెలుసుకోక ముందు అప్పుడే ఇదేమి తలపు నీల గగన ఘన విచలన ధరణిజా శ్రీరమణ మధుర వదన నళిన నయన మనవి వినరా చక్కని సీతకి అరచేత గోరింట ఇంత చక్కని చుక్కకి ఇంకెవరు మొగుడంట రామ చక్కని సీతకి ఉడతవి పునవేలు విడిచిన పుడమియల్లోడు రాముడే ఎడమ చేతను శివుని విల్లును ఎత్తిన రాముడే ఎత్తగలడా సీత జడను తాళి కట్టే వేళలో రామ చక్కని సీతకి चंडीगढ़ तो आई नहीं तेन देख के होके भरते ने खड़े चौका बिच सिपाही नहीं टोटी ते काला दिल कुड़िए टोटी ते काला दिल कुड़िए जो दागे चन दे टुकड़े दे तेन काला चचमा जचदा ए गोरे मुखड़े दे तेन काला चचमा जचदा ए सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी मंदारा मंदारा करिगे तेल्लारेला किरणाले नन्ने चेरेला कल्लारा कल्लारा చూస్తున్నా కళ్ళారా సరికొత్త స్నేహం దరిచేరా అలికిడి చేసే నాలో అడగని ప్రశ్నే ఏదో అసలది బదులో ఏమో అది తేలేనా కుదురుగా ఉండే మదిలో చిలిపిగా ఎగిరే పెరటి పట్టయడి నొరిన
कना अंडर कटला थंडर कुंदर अंतर वंटर झूठ कना अंतर सूट कना तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी
टुक टुक तू कर दी, मेकअप तू कर दिया, अंग्रेजी पढ़ दी, गिट पिट तू कर दी, जिम्मे क्वीन साडी विक्टोरिया, तू कैंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, तू कैंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। लाउड स्पीकर ते माडोना वजदी, ओ लाइके वारिजिन फैल करते कबूतर वारगी, ओ मेमा फिरदी, गुलाबी शेर दा रंग है फिरंगी, रखी तू सांभ के आ, सानू ते लगदा 100 साल तो चंगी, जगह कोई नहीं है बदिया, तू घंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे भैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, तू घंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे भैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। सिर ते गिलासी रख पंजाबी स्टाइल विच, लस्सी दा गिलास खिच, मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है, मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है, ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट, पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है, शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है, नचते ने सारे रल मिल के, आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे, नचते ने सारे रल मिल के, आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे, खसमानू खाने आलू बड़े करारे तो रमना लालू बड़े करारे, चढ़ चढ़ के चौबारे तो रमना स्वीटू आजा मारे, आलू बड़े करारे तो रमना लालू बड़े करारे, चढ़ चढ़ के चौबारे तो रमना स्वीटू आजा मारे, मुंडे पेलेंटी मेरे लिए हो गए सेंटी, तेरे लिए मैं सेट हूँ इस बात की गारंटी, पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है, सहरा बांध के कूद फांद तुझे ले जाना इस बारी है, नचते ने सारे रल
जेठड़े जीजा फूफड़ हमने सारे मनाने जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने लुटड़े जीजा फूफड़ हमने सारे मनाने पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नच देने सारे नच देने सारे नच देने सारे रल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे नच देने सारे रल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे नच देने सारे नच देने सारे మేఘాల్లో సన్నాయి రాగం మోగింది మేళాలు తాళాలు వినరండి సిరికి శ్రీహరికి కళ్యాణం కానుంది శ్రీరస్తు శుభమస్తు అనరండి అచ్చతలు గంటో పెళ్లికి అర్థం చెప్పారంటూ మెచ్చదగు ముచ్చట ఇది అని సాక్ష్యం చెబుతామంటూ జనులంతా జై కొట్టేలా జరిపిస్తామండి అందాల కుందనపు బొమ్మవని జత చేరుతున్న చంద్రుని వందేల బంధమై అల్లుకుని చెయ్యందుకోవటే ఓరమణి రంగు 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 సదా నన్ను నడిపే నీ చలివే పూరారే నిలిచే ప్రతి మలుపు ఇకపై స్వాగతమై నా పేరే పిలిచే ఇదే కోరుకున్నా ఇదే కోరుకున్నా అని నేడే తెలిసే కాలం నటించడానితో జతే ప్రాణం సుమించదాని కోసమై కాలం నటించడానితో జతే నదికి వరదల్లి మదికి పరవల్లి తక్కిట తక్క జం తక్కిట తక్కిట తక్క జం తా మెరుపు ఎప్పుడు వదిలిందో
చురుకు ఎప్పుడు పెరిగిందో తక్కిట్ట తక్కిట్ట తక్క తరిగిడ తరిగిడదాం కిడదక తక్కిట్ట తక్కిట్ట తక్క తరిగిడ తరిగిడదాం తలపు తుది జల్లై తనువు హరిదిల్లై తజ్జం తక్కిట తక్కిడదాం కిడదక తక్క తజ్జం తక్కిట తక్కిడదాం వయసు ఎప్పుడు కదిలిందో సొగసు ఎప్పుడు మెరిసిందో తక్కతిమ్మి తక్కచ్చెన్ను తక్కతిమ్మి తక్కచ్చెన్ను కిడదక తరిగిడదాం కిడదక తరిగిడదాం కిడదక తరిగిడదాం దా గమనించేలోగా నమకించేలాగాన ఏదో వీణ మోగే కాలం నటించరాదు తోజతే తయారైతుంది. మళ్ళీ కొద్ది గంటలలోనే ఒక పెళ్లి జరుగుతుంది. ఈ యొక్క సంబంధించినటువంటి విషయము చంద్రశేఖరరావు గారిని ఇక్కడికి వచ్చి ఒక 5 minutesలో ఈ కార్యక్రమం వివరాలని క్లుప్తంగా చెప్తారని కోరుకుంటున్నాను. ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ చంద్రశేఖరరావు చిల్లంచర్ల, మా మామగారు అవుతారు. ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ టు ద డయాస్ అండ్ సే ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ ది పెళ్లి కూతురు. పెళ్లి కూతురు అంటే ఏంటి, పెళ్లి కొంచెం వివరంగా ఒక 5-10 minutesలో అమ్మాయి వచ్చేంత వరకు చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాను. జరగవలసినటువంటి కార్యక్రమాన్ని 5 నిమిషాల్లో చెప్పాలంటే చాలా క్లుప్తంగా చెప్పవలసి ఉంటుంది. ఈరోజు నూనె రంగయ్య ధనలక్ష్మి గారి ద్వితీయ కుమారుడైనటువంటి శశి జ్యోత్స్న యొక్క కుమార్తె, మరియు అదేవిధంగా మనోహర్ గారు మరియు అరే ధర్మపత్ని పేరు మర్చిపోలేదు, విజయలక్ష్మి, మనోహర్ విజయలక్ష్మి గారుల ద్వితీయ కుమార్తె జ్యోత్స్న యొక్క కుమార్తె హాసిక పెళ్లి కుమారుడి పెళ్లి కూతురు కార్యక్రమం ఈరోజు జరుగుతుంది. అసలు ఈ పెళ్లి కూతురు అనేది పెళ్లికి ముందు ఎందుకు చేస్తాం? జనరల్గా పెళ్లి కూతురు అనేది ఇది పూర్తిగా వధువుకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం. ఈ యొక్క హల్దీ కార్యక్రమం ముఖ్యంగా, హల్దీ అంటే అందరికి పసుపు కార్యక్రమం తెలుసు, అదేవిధంగా మంగళ స్నానాలు చేపిస్తారు. పసుపు అనేది ఏ కార్యక్రమానికైనా శుభ సూచకం అన్నటువంటి ఒక గుడ్ రీజన్ అన్నమాట. ఒక మంచి శుభ కార్యక్రమం జరగాలంటే పసుపు కుంకుమలతోనే స్టార్ట్ చేస్తాం. శరీరం మొత్తాన్ని కూడా అభ్యంగన స్నానం చేసేటప్పుడు వధువుకి ఆ యొక్క పసుపు పేస్ట్ని కూడా రాస్తారు. దీనికి రాస్తాము, ఒక శుభ సూచకమే కాకుండా అందులో ఆయుర్వేద లక్షణం కూడా ఒకటి ఉంది. అంటే శరీరం మొత్తం కూడా కాంతివంతంగా తయారవుతుంది ఆ పసుపుతోటి. తర్వాత ఈ వధువుని ఇక పెళ్లి కూతురు చేసిన తర్వాత 24 గంటల్లో తన పుట్టింటి నుంచి మెట్టినింటికి అడుగు పెడుతుంది. అంటే ఈ పెళ్లి కూతుర్ని చేసేటప్పుడు మానసికంగా కూడా ఆ అమ్మాయిని తల్లిదండ్రుల నుంచి మెట్టినింటి నుంచి చేరేటటువంటి సమయం ఆసన్నమైందని చెప్పని కూడా ఈ యొక్క మానసికంగా తయారు చేసుకునేటటువంటి కార్యక్రమం. తర్వాత పెళ్లి అనేది అంటే కేవలం సంసారం చేయడానికైనా సంతానాన్ని కనడానికైనా పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది ముఖ్యం కాదు. పెళ్లి అనేది సత్సంతానాన్ని కని తల్లిదండ్రుల యొక్క పితృ రుణాలను తీర్చుకునేటటువంటి సత్సాంప్రదాయం అన్నమాట. మన వేద వివాహం అనుకోండి, హిందూ సాంప్రదాయంలో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది ఒక ఆశ్రమ ధర్మాలు 4 ఉన్నాయి. బాల్యం, యవ్వనం, అది తర్వాత గృహస్థాశ్రమం, బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థాశ్రమం, వానప్రస్థం, సన్యాసం. అంటే బ్రహ్మచర్యంలో కేవలం గురువులని గౌరవించడం, విజ్ఞానాన్ని పొందటం ఆ యొక్క కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత బ్రహ్మచర్యం అయిపోయిన తర్వాత గృహస్థాశ్రమంలోకి వెళ్తాం, ఆశ్రమ ధర్మంలో రెండోది. అంటే ఈ ఆశ్రమ ధర్మంలోకి ఎందుకు వెళ్తున్నామంటే ఏ దైవిక కార్యక్రమాలైనా వైదిక కార్యక్రమాలైనా పూజలు నిర్వహించాలంటే ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఆ అనర్హత ఉంటుంది. అది జంటగా భార్యాభర్తలుగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క వివాహం అనే కార్యక్రమం ద్వారా 2
జంటలు అంటే రెండు మనసులు ఒక జంటగా అయింది. అంటే ఇక్కడ కేవలం రెండు మనసులు మనం అనుకుంటున్నాం, కానీ రెండు కుటుంబాలే కాదు, రెండు వివిధమైనటువంటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఇప్పుడు అబ్బాయి తల్లిదండ్రులు అమ్మాయి తల్లిదండ్రులే కాకుండా అబ్బాయికి సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులు, తర్వాత అమ్మాయికి సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా కలయిక. కేవలం ఇవాళ రేపు మనం జరుగుతున్నటువంటి ప్రేమ వివాహాలు మీ ఇద్దరు చేసుకుంటే సరిపోతుంది, మాకు తల్లిదండ్రులు అక్కర్లేదని కాదు. మనకు పెద్దలు ఏం చెప్తారు, ఇటు 7 తరాలు అటు 7 తరాలు చెప్పి చూడాలి అంటారు. మీరు రాముల వారి కళ్యాణం చూస్తే, సీతారాముల వారి కళ్యాణం చూస్తే, ఆ కళ్యాణంలో ప్రవర అని ఒక ఘట్టం ఉంటుంది. ఆ ప్రవర అంటే ఏంటంటే నా సాంప్రదాయం ఇది, నా తరం ఇది, నా 7 తరాలు ఇది అని చెప్పని అటు సీతమ్మ తల్లి సంబంధించిన వాడు చెప్తుంటే, ఇటు రాముల వారికి సంబంధించిన 7 తరాల గురించి చెప్తారు. అంటే ఇంత గొప్ప వంశాలు అని, అంటే 2 వంశాలు ఒక్కటవుతున్న శుభ సందర్భమే అది. ఆ శుభ సందర్భానికి సంకేతంగా ముందు రోజు జరుపుకునేటటువంటి కొందరు 3 రోజుల ముందు కూడా ఈ యొక్క పెళ్లి కూతురు వివాహం జరుపుకుంటారు అన్నమాట. అయితే ఒక పరిస్థితుల్ని అవకాశాన్ని బట్టి 1 రోజు జరుపుకోవచ్చు, 3 రోజులు జరుపుకోవచ్చు. కొందరి హిందూ ఆచారం ప్రకారం కొందరు మేనమామలు కూడా పెళ్లి కూతుర్ని చేస్తారు వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా. ఎందుకంటే ముందుగా అమ్మాయి వివాహం కావాలంటే తల్లిదండ్రుల కంటే కూడా మేనమామ యొక్క అనుమతి అవసరం. మనం వేదాలు చూసినట్లయితే, సాంప్రదాయం చూసినట్లయితే మేనమామ అనుమతి తర్వాతనే తల్లిదండ్రుల అనుమతి అంటారు. అందుకనే మీకు వివాహంలో ఆ యొక్క పుట్టలో తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఎవరు మేనమామే తీసుకొస్తాడు. ఆ పుట్ట కూడా ఎందుకు తీసుకొస్తాం, మనకు తెలుగులో ఒక సామెత, అపాత్ర దానము చేయకూడదు అంటారు. అపాత్ర అంటే ఏ పాత్ర కూడా లేకుండా దానం చేయకూడదు. అందుకనే ఆ పుట్టలో వెదురు పుట్టలో పెట్టి ఆ యొక్క పాత్ర దానంతో మేనమామల ద్వారానే జరుగుతుంది. కన్యాదానం తల్లిదండ్రులు చేసినా కానీ ముఖ్యంగా మేనమామ. అందుకనే మాంగళ్యం కూడా మేనమామకి ఇచ్చి అందరి యొక్క పెద్దరి ముత్తైదువులతోటి, పండు ముత్తైదువులతోటి, పెద్దల వాళ్ళతోటి ఆశీర్వాదం మేనమామ ద్వారా తీసుకుంటారు. అందుకని మేనమామకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి సమయం అన్నమాట పెళ్లి సమయంలో. మరి ఇంత రేపు 11 గంటల వివాహం, 11 గంటల 15 నిమిషాల వివాహం అంటే ఇవాళ 24 గంటలు కూడా లేదు. కొన్ని గంటల్లో 2 వంశాలు ఒక్కటి అవుతున్నాయి. 2 మనసులు ఒకటి కాకుండా 2 వంశాలు ఒకటయ్యే సందర్భంలో మరి ముందుగా ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి కూతురుగా తయారు చేయడానికి ముఖ్యమైనంటే తన వైపు నేను పుట్టింటి నుంచి మెట్టినింటికి వెళ్ళేటటువంటి సమయం ఆసన్నమైనది అని చెప్పని అని పూర్తిగా వెళ్ళిపోదు. ఎప్పుడు కూడా పుట్టినిల్లు తనకు తప్పనిసరిగా హక్కు ఉంటుంది పుట్టినింటికి రావడానికి. అయితే ఇందులో మనకు మ్యారేజెస్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ అని చెప్పని మనం అందరం అనుకుంటాం. స్వర్గంలో తయారైనటువంటి వివాహాలని జీలకర్ర బెల్లం సమయంలో ఒక మంత్రం ఉంటుందండి. ఆ మంత్రం చెప్పి దాని గురించి మీకు విపులీకరించి నేను ముగిస్తాను, ఎక్కువ సమయం మీద తీసుకోకుండా. ధ్రువంతేనో రాజా వరుణ, ధ్రువంతేనో బృహస్పతి, ధ్రువంతాశ్చ ఇంద్రజ్ఞాశ్చ. అంటే రాష్ట్రం సర్వదా ధారయామి అంటారు. అంటే అసలు రాష్ట్రం ధారయామి అంటే ఇక్కడ రాష్ట్రం ఏంటి, ధారయామి అంటే ఈ యొక్క పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కుమారుడు వివాహమైనటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళ సంసారమే స్వరాజ్యం, ఆ రాజ్యానికే అధిపతి అని అర్థం. రాష్ట్రం ధారయామి అంటే అర్థం అది. వాళ్ళు ఉండేటటువంటి వాళ్ళ ఉన్న ప్రాంతం స్వరాజ్యం ఏంటి అని అంటే వాళ్ళ సంసారమే ఒక స్వరాజ్యం, రాజ్యం. దాన్ని రాష్ట్రం ధారయామి అంటే ధరించేవాడు అని అర్థం. ఇందులో ఇంద్రయాశ్చ నో వరుణం అంటే ఇంద్రుడు ఎవరు, అసలు దేవతలకు అధిపతి. ఇంద్రుడు అంటేనే భోగానికి సూచిక. అంటే ఈ సంసారం ఇంద్రుడి దగ్గర ఎంత భోగాలు అనుభవిస్తున్నారో ఈ సంసారంలో ఉన్నవాళ్ళు కూడా అలాంటి భోగాన్ని సుఖాలని అనుభవించాలి అని అర్థం. వరుణుడు అంటే ఇంద్రుడి ఆధీనంలో ఉంటాడు. ఇంద్రుడు వరుణుడికి రాజు. అంటే వరుణుడు తన యొక్క జలాన్ని కురిపిస్తేనే
ప్రత్యక్షంగా ఉంటారు. ఆ విధంగా ఇంద్రుడు వరుణోరాజ. ఇంద్రుడు బృహస్పతి. బృహస్పతి ఎవరు? దేవతలకు గురువు. అంటే బృహస్పతి దేవతలు ఏ కార్యక్రమం చేపట్టాలన్నా కానీ బృహస్పతి గురువు యొక్క అనుమతి తీసుకోవాలి. అంటే బృహస్పతికి ఎంతైతే జ్ఞానం ఉందో మీకు కూడా అంతటి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించాలి అని. ఇంద్రచాగ్నిష్ట. అగ్ని అనేది పవిత్రమైనది. ఏ కార్యక్రమం చేయాలన్నా మన వివాహంలో కూడా అగ్నిని పెడతాం. ఇంతెందుకు మనకు స్త్రీలు చాలా మంది, అంటే కొందరు సాంప్రదాయం తెలిసిన స్త్రీలు ఉదయం లేవగానే ఈవెన్ స్టవ్ను కూడా శుభ్రంగా కడిగి పసుపు కుంకుమ బొట్టు పెట్టేసి అగ్నిని ముట్టిస్తారు. అంటే అగ్ని అంత పవిత్రమైనది అని చెప్పని, అంతటి పవిత్రమైనది అగ్ని సాక్షిగా మీరు వివాహం చేసుకుంటున్నారు. ఈవెన్ ఆహారం వండిన తర్వాత ఆ నిండు కుండలోని ఆహారాన్ని ఎవ్వరికీ వడ్డించరు. ఒక్క మెతుకైనా తీసి ఆ స్టవ్ మీద పెడతారా పెట్టారా కొంతమంది. అంటే శాస్త్రం తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది చేసేటటువంటి ఇది. అందుకని ఈ యొక్క దేవతల చేత ఆశీర్వదింపబడిన నిర్ణయించబడినటువంటి ఈ వివాహం కాబట్టి ఈ వివాహం కలకాలం ఉంటుంది. అందుకని మ్యారేజెస్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ అని అంటారు. తర్వాత జీలకర్ర బెల్లం పెట్టేటప్పుడు కేవలం జీలకర్ర బెల్లం మిశ్రమం ఎందుకు పెట్టాలి, వేరే మిశ్రమం పెట్టవచ్చు కదా అని అంటారు. అంటే ఈ రెండు మిశ్రమాల వల్ల ఒక మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే ఈవెన్ సైన్స్ తెలిసిన వాళ్ళు అయినా సరే ఈ రెండింటి వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ పవర్, పదార్థ జ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళు, బ్రహ్మ పదార్థం తెలిసిన వాళ్ళు అయితే ఈ శిరస్సు మీద పెట్టగానే ఇక్కడ సహస్ర చక్రం నుంచి ఆఖ్యా చక్రం వరకు, అంటే ఈ జీలకర్ర బెల్లం పెట్టిన తర్వాత ఆ విద్యుత్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ కనుల ద్వారా వస్తుంది. ఆ అందుకని ఈ యొక్క మన తెర కడతారు కదా ఇద్దరి మధ్యన, ఆ తెర తీసిన తర్వాత ఈ తీసే సమయం ముందు ఇది ముహూర్తే సావధాని అంటారు. అంటే ముహూర్తం సమీపించింది, అందరూ సావధానంగా ఉండండి. అంటే ఆ సమయంలో ఈ యొక్క చూపులు కలిస్తే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ పవరు అది కలకాలం ఉంటుంది. అంతటి మహత్తరమైన శక్తి మరి పెద్దలు మరి బ్రహ్మ ముహూర్తం అనేది దాని గురించి. తర్వాత 3 స్పర్శలు ఉంటాయి. అంటే తొలి స్పర్శలో ఉన్నటువంటి అనుభూతి ఎందులో ఉండదు. అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఫస్ట్ ఈ యొక్క పెట్టిన తర్వాత చూపులు కలుస్తాయి, చూపుల ద్వారా మనసులు కలుస్తాయి. తర్వాత ఆ అగ్ని చుట్టూ పాణిగ్రహంగా ఉంటారు కదా, ఏలు పట్టుకొని తిప్పుతారు. ఇంకొక 3వ స్పర్శ ఉందండి. ఆ 3వ స్పర్శ ఏంటి చెప్పండి? కాలు తొక్కిస్తారు, కాలు వేళ్ళని తొక్కి. అంటే మొదటి స్పర్శలో ఉన్నటువంటి అనుభూతి ఇంకా ఏ స్పర్శలో ఉండదు. అందుకనే పెద్దలు ఇప్పుడంటే పెళ్లి చూపులు అవుతున్నాయి, ఇక అనకూడదు, కానీ పాశ్చాత్య సంస్కృతి పెరిగిపోయి ఈ 3 స్పర్శలు ముందే అయిపోవాలి, అనేక స్పర్శలు అయిపోవాలి. అందుకని నేను అన్నిలా భావించకండి అంటున్నాను. చదువులని నేను అన్నానమ్మా, పెద్దల్లో కూడా మార్పు రావాలి అని. పిల్లలు వాళ్ళ ఆనందాల కోసం, సంతోషాల కోసం వాళ్ళు ఈ స్వీట్ మెమరీస్ కావాలి అని అంటున్నారు. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఈ స్వీట్ మెమరీసే బ్యాడ్ మెమరీస్ కూడా కన్వర్ట్ కావడానికి అవకాశం ఉంది. ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూడండి. అంటే మనకు వేదాల్లో మ్యారేజెస్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ అనేది అందుకని ఈ యొక్క 34 వేడుకలు ఉంటాయి వివాహంలో. అంటే పెళ్లి చూపుల కాడ నుంచి గర్భాధానం వరకు కూడా వివిధ సంస్కారాలు, 34 సంస్కారాలు ఉంటాయి. ఆ ప్రతి సంస్కారంలో కూడా శాస్త్రం ఉంది. అందుకనే సంస్కృతం చదివితే అందులో సంస్కారం నేర్చుకోవచ్చు అని అంటారు. అందుకని ఈ వివాహం అనేది హిందూ వివాహ సాంప్రదాయం. అందులో శాస్త్రం ఉంది, శాస్త్రీయత ఉంది, రెండు ఉన్నాయి. కాబట్టి అంటే ఇక్కడ పెద్దలు ఉన్నారు, పిల్లలు ఎవరు లేరు, కానీ
మన ముందు జరగబోయే తరాలకు వివాహాలు జరపడం కోసం కొంచెం శాస్త్రం తెలిసిన వాళ్ళు, వేదం తెలిసిన వాళ్ళు, సాంప్రదాయం తెలిసిన వాళ్ళు దాని ప్రకారంగా చేస్తే ఆ పిల్లల జీవితాలు కూడా కలకాలం ఉంటాయి. ఇంకొకటి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు, వివాహం సమయంలో ఈ పెళ్లి చూపులు కలిసిన శుభవేళ అని పెడతారు. ముందు ఆ చూపుల కంటే ఎక్కువ వీడియోగ్రాఫర్ ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ చూపులు. నీ ముహూర్తం అయిన తర్వాత ఈ చూపులు కలిసి బ్రహ్మ ముహూర్తం అయిపోయిన తర్వాత నీ ఎన్ని ఫోటోలన్నా తీసుకో. మీకు కొంతమంది బ్రాహ్మణులు ఉన్నారండి, నేను పేర్లు చెప్పను కానీ వాళ్ళు ఒకటే చెప్పారు, వివాహం చేసేది బ్రాహ్మణి నేనా లేకుంటే ఫోటోగ్రాఫర్ వీడియోగ్రాఫరా? మీరు వారితోటే చేయించుకొని సభ పెళ్లి మండపం నుంచి లేచిపోయిన సందర్భాలు నాకు తెలుసు. విన్నారా? పెద్దలు చెప్తున్నారు. అంటే స్వీట్ మెమరీస్ ఉండాలి, నేను వద్దనను. కానీ శాస్త్రం ప్రకారంగా జరగవలసిన కార్యక్రమాలు ముందు జరిగిన తర్వాత ఈ కార్యక్రమాలు ముందు ఇక్కడ కెమెరామెన్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఉన్న అయ్యా నేను చెప్తున్నాను, ఇక ముందు జరిగే కార్యక్రమాల్లో ముందు జరగవలసిన సాంప్రదాయాలు అయిన తర్వాత నువ్వు ఎన్ని ఫోటోలు అయినా తీసుకో. మీకు ఉంటుంది కదా ఫోటో సెషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా. కాబట్టి జరగవలసిన సాంప్రదాయాలు మాత్రం మీరు కేవలం నేను చూస్తున్నాను ఒక 10 మంది 15 మంది ఉంటారు, ఇంతమంది వేల మందిని వివాహానికి ఆహ్వానిస్తాం. దేనికి? భోజనానికా? అందుకని పెళ్లి చూడటానికి మనం వాళ్ళని ఆశీర్వదించడానికి ఇన్వైట్ చేశాము. అందుకని చెప్పని మీరు ఒక సైడ్ ఉండి తీసుకోండి. ఆ కనీసం ఆ ఘట్టం జీలకర్ర బెల్లం, తర్వాత మాంగళ్య ధారణ, తర్వాత తలంబ్రాలు, ఈ 3, తర్వాత కన్యాదానం, ఈ 4 కనీసం వచ్చిన అతిథులు చూస్తే అప్పుడు మిగతా కార్యక్రమం అంతా మీదే కదా. కాబట్టి అసలు మిమ్మల్ని వేరే అని కాదు, మిమ్మల్ని మేమే ప్రోత్సహిస్తున్నాం. కాకపోతే ఏంటంటే మీరు కూడా కొంచెం మా బాధల్ని అర్థం చేసుకుని వచ్చిన అతిథుల్ని కూడా వాళ్ళు మన ఎంతో ఆత్మీయంగా ఆహ్వానించడం, ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చాం, మరి వారిని కూడా మనం గౌరవించాలి కదా. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏదో ఒక ఎలక్ట్రానిక్ స్క్రీన్ పెట్టేసి అందరూ చూసుకోండి అంటున్నారు. అయితే మనం సినిమా చూసినట్టు అలాంటప్పుడు ఇక్కడికి రానవసరం లేదు. తర్వాత ఒక వీడియో తయారు చేసేసి అందరికీ వాట్సాప్లో పంపిస్తే అన్ని చూసేస్తాను. అంటే నేను వేరే ఎవరిని విమర్శించాలనే ఉద్దేశం కాదు, కొంచెం తెలిసి ఇలాంటి సన్నివేశాలు చూసి బాధపడుతూ ఆవేదనతో చెప్పే కానీ మీ యొక్క స్వీట్ మెమొరీస్ని నేను దూరం చేయాలనే ఉద్దేశం కాదు. అనేకమైనటువంటి సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి, ఇప్పటికీ ఎన్నో మనం సాంప్రదాయాన్ని పక్కకు జరిపి చేసుకుంటున్నాం. కానీ మీరు ఒక్కటే నిర్ణయించుకోండి, మరి ఇవాళ రంగయ్య బాబాయ్ గారు, మరి ధనలక్ష్మి పిన్ని గారు ఇన్ని సంవత్సరాలు, ఎన్నేళ్ళైంది బాబాయ్ మీ వివాహం అయ్యి? 67 సంవత్సరాల వైవాహిక జీవితం మరి వారు అనుభవిస్తున్నారంటే ఇప్పటికీ కూడా వారు ఎంత అన్యోన్యంగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా చాలా మంది ఉన్నారు. అంటే మన వివాహంలో ఆ సంస్కృతిలో ఉన్నటువంటి బలమైన ముహూర్తంలో ఉన్నటువంటి బంధం, సరే బాల్య వివాహం చేసుకుంటున్నారు అంటే అప్పుడు నిజంగా ఆ రోజుల్లో ఆ బాల్య వివాహాలు కరెక్టే చెయ్యబట్టే ఆ బంధాలు కూడా ఇప్పటి వరకు, అంటే ఇప్పుడు చెయ్యమని కాదు. అంటే కాలం మారుతున్న కొద్దీ, పరిస్థితులు మారుతున్న కొద్దీ పద్ధతులు కూడా మారుతాయి. కానీ బేసిక్ పద్ధతులు అయితే మార్చుకోవద్దని చెప్పని సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. తర్వాత ఇప్పుడు పెళ్లి కూతురు హాసిక ఆ యొక్క వైవాహిక జీవితం సుఖ సంతోషాలతోటి, పిల్లా పాపలతోటి, ఇంతమంది పండు ముత్తైదులతోటి ఆశీర్వచనాలు తీసుకొని వారి వైవాహిక జీవితం సుఖప్రదం కావాలని చెప్పని ఆశిస్తూ, ఆశీర్వదిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ.
మంచులోనే తారలెన్నో అన్ని మెరిసాయి 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 కాసుల్లా తిరిగి ఋతువులే పచ్చ పచ్చని కాంతుల్ని తెచ్చాయి గరాల బట్టి సక్కంది సక్కందిలే అందాల సిట్టి బుజ్జాయి బుజ్జాయిలే సుక్కేదో పెట్టి దృష్టాంత తీయాలిలే ఆ స్వామి నిన్ను చాలంగా చూస్తాడు లే 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 బంగారు బొమ్మ ఇస్తున్నా మీకు కాస్త జాగ్రత్త 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 బంగారు తల్లిరా బంగారు తల్లిరా అంతారా రండి ఆనందించండి తెగ చిల్దేసి చిల్దేసి చిందేసి ఆనందం అంతంతై ఆనందం అంతంతై నీ కళ్ళే చేసే సైగల్లో ఏదో గమ్మత్తుగా మత్తు దాగుందే కలలే ఎన్నెన్నో హరివిల్లాయ్ అన్ని రంగుల్ని తానే మరి చూపింది పెళ్లి పిల్ల సిగ్గంత చూడాలిలే అడుగులోన అడుగేసుకెళుతుందిలే కాటుక కళ్ళు మెరిసాయి మెరిసాయిలే ఇకపై తన ఒళ్ళో ఒదిగుండిపోతుందిలే సమయమా అదేమిటంత తొందరేంటి ఆగుమా సమయమా మరింత హాయి పోగు చేయనీయుమా చేతిలోన చేతులేసుకున్న చోటులోన చూపుతోటి చూపులల్లుకున్న దారిలోన శ్వాసలోకి శ్వాస చేరుకున్న మాయలోన ఆనంద వర్ణాల సరిగమా సమయమా 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 కదలకే క్షణమా జతపడే ఎదలలో మధురిమా వదులుకోకే
చుట్టేసి వచ్చారే భామలు కయ్యారం చిందేసే అందాల బొమ్మలు పట్టాణం చుట్టేసి వచ్చారే భామలు చేసి నాలో
ఒదిగే క్షణమే అది ప్రేమేనా కాలాలని మరిపిస్తూ ఆనందమే అందిస్తూ నా ప్రయాణమైన గమ్యానివైన నేనుంటే కొంచెం ఇబ్బంది కాదు టైర్డ్ అయింది బాగా అందులో మన పిల్లలు ఏమో ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమస్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిశ్చేదరాధనం మనసులో విఘ్నేశ్వరుడికి నమస్కారం చేసుకోండి సార్. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. గణో దేవి సరస్వతి వాదేభిర్వాదినీవతి ధీనామవిత్రియవతు. సరస్వదేవికి మనసులో నమస్కారం చేసుకోండి సార్. ఓం ఐం మహాసరస్వత్యే నమః. కాచాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి. మన కులదేవత అయిన వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి నమస్కారం చేసుకోండి సార్. వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ప్రచోదయాదు. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. అనేహే ఓం అక్షంతులు ఆ గౌరవం వినేయండి సార్. అయం ముహూర్త సుముహూర్తవస్తు. ఏదో సుముహూర్తకాలే ఈ సుముహూర్తగా అక్కడ వేయండి సార్. గౌరవం ప్రసాదం మీద అక్కడ యశోనామ రూపాభ్యాం జాపీతి సర్వమంగళ దయా సుందాం జయతో మంగళం లాభస్తేజాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషాం ఇందీవరస్యామో దేహతో జనార్దనః ఆవదాంబ హత్తాతం దాతాతం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూజో భూజో నమామ్యహం. సుముఖశ్చేదంతశ్చ కపిలో గతికర్ణికः లంబోదశ్చ వినోఘ్రాజో గణాధిపः ధూమకేతుర్గణాధ్యక్ష పాదచంద్రో గజాననः వక్రతుండ స్వర్పకర్ణో హిరణ్మస్కందపూర్వజः షోడశైతాని నామాని ప్రేక్షణ్యాదిభి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశేర్థమేంద సంగ్రామే శ్లోకాదేశు విఘ్నశ్చజాతే. గణపతికి నమస్కారం చేసుకుని శ్లోకం చదవండి. శుక్లాం వరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతే. అభింసాగంభూతశ్రాశ్రై సర్వవిఘ్నాహే తస్మిన్ గణాధిపతయే నమః. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. మన 2 అక్షంతలు తీసుకొని ఆ గణపతి మీద గౌరవం మీద ఆ కుండల మీద ఆ శుభవస్తు మీద వేయండి. ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి నామాల మీద కూడా వేయండి. ఇక్కడ ముందర ఇక్కడ స్నానం మీద తర్వాత కుండల మీద తర్వాత శుభవస్తు మీద ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి మీద యశోనామ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. ఉమామేశ్వరాభ్యాం నమః. వాణీగర్భాభ్యాం నమః. శ్రీదే పురంధరాభ్యాం నమః. అనంతవష్టాభ్యాం నమః. శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః. సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో నమో నమః. ఆచమ్య ఆచమని చేయండి సార్. మీరు అక్కడ ముందర చూడండి, చేయగలుగుకోండి. ప్లేట్ పక్కన పెట్టుకోండి, గ్లాస్ ముందరికి గ్లాస్ కిందికి పెట్టుకోండి, చేయగలుగుకోండి. హస్తం వృక్షాయ అంతే, దాంట్లోనే ఇలా పట్టుకొని 3 సార్లు తాగండి. కేశవాయ స్వాహ అనండి, 2 సార్లు తాగండి. నారాయణాయ స్వాహ 3 సార్లు తాగండి. మాధవాయ స్వాహ చేయగలుగుకోండి. గోవిందాయ నమః. హస్తం వృక్ష పెద్దవాళ్ళు ఎలా చేస్తారు. హస్తం వృక్షాయ కేశవాయ నమః. నారాయణాయ నమః. మాధవాయ నమః చేయగలుగుకోండి. గోవిందాయ నమః. పాపడు హస్తం వృక్షాయ కేశవాయ నమః. ఏం ముయ్యాలి, గుంట రావాలి, గుంటలు పోయాలి, ఏళ్ళ మీద కొత్త నీళ్లు కాదు. నారాయణాయ నమః. మాధవాయ నమః. గోవిందాయ నమః చేయగలుగుతారు. విష్ణవే నమః. మత్సూదనాయ నమః. త్రివిక్రమాయ నమః తుడుచుకోండి. త్రివిక్రమాయ నమః. వామనాయ నమః. శ్రీ నాప్కిన్ శిరం. నామకాయ నమః. శ్రీధరాయ నమః. డస్ట్ లేకపోతే పేపర్
माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णुवे नमः मत्स्योदाय नमः दीप्तवाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः रुद्राय नमः मुषात्माय नमः दक्षाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः नक्षत्र वासु చూసి శశికుమార్ సార్ యావ పక్కన నీ పక్కన నువ్వు ఒక్కదానివి నీ పక్కన వేసుకో ఆయనకు నువ్వు మీరు మేడం పక్కన జ్యోత్స్న పక్కకి వేయాలి ముందరికి వంగి ముందరి నుంచి ఆ పక్కకు మీరు నువ్వు సింగల్గా వేసుకోమ్మా మీ ఆయన ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వేసుకో నువ్వు నీ పక్కన వేసుకోమ్మా అటు పక్కన केशव ओम प्राणायाम ओम भूतशतभुज विजाता जेते भूमार्गा जेते सामरोधे नाम ब्रह्मकर्म सवार भे प्राणायाम बटन वरंतन निकाल बेटे वरंतन को बेटे ओम भू ओम भवः ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपः ओम दत्यम ओम दक्षा वित्रवणे यमको देवच्छ देवैधि अज्ञान प्रचोदय आगमा पूज्य धीर सोम ब्रह्म बोधोत्तरम ममानुकंठ यजमान चौपाता दत्तक्षय द्वारा सुब्रह्मण्य समुदिशा सुब्रह्मण्य स्वविचदं शुभादित्या शुभेजोपनी अभिधेह मुत्तत्वयांजि बुद्धिपे भरतवर्षे भरतगण्डे मेरो दक्षिण दिग्भागे श्रीशैल से ईशान्य प्रदेश है कृष्णा गोदावरी और वायव्य प्रदेश है कृष्णा गोदावरी और वायव्य प्रदेश है पश्चिम कर्मानुबंधे सगरे सकुलाधरे सहस्रे क्रोधे नाम संवत्सरे उत्तरायणे शेष ऋतु फाल्गुन मासे शुक्लपक्षे प्रतिपद्यां वासरावासरस्थौ शुभवासरे सुनक्षत्र वेदवकटे निमित्तायां शुभभादिदो श्रीमान श्रीमदः गोत्रयो परेशर गोत्रोद्भवस्य नोने शिवकुमार नामधेयः श्रीमान श्रीमदः परेशर गोत्रोद्भवस्य नोने शिवकुमार नामधेयश्च तद्धवच्च ज्योत्स्ना नामधेयश्च तत्पुत्रकश्च आशिका नामधेयश्च सकुटुम्बश्च श्रीमान श्रीमदः मातुः परेशर गोत्रोद्भवस्य नोने रंगయ్య नामधेयश्च तद्धवच्च धनलक्ष्मी नामधेयश्च सह कुटुम्बस्य अस्माकम् अनन्ते सह ముగ్గురండి కుటుంబాన మీ కుటుంబం మొత్తం కూడా క్షేమంగా ఉండాలి స్థైర్య ధైర్య శౌర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఔశ్వర్య అభివృద్ధి అర్థం ధర్మ అర్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం అనర్థమాక మమనది మీరు మమ పుత్రికస్య చిరంజీవి ఆసిక నామధేయస్య శీఘ్రమేవ పాణిగ్రహణ అధికార యోగ్యత ఫల సిద్ధ్యర్థం పాణిగ్రహణ సమయే సమస్త ఆటంక దోష పరిహార ద్వారా పాణిగ్రహణ సమయే సర్వత్ర అనుకూలత ఫల సిద్ధ్యర్థం ఇష్టదేవతలు కులదేవతలు గృహదేవతలు మండప దేవతలు గాంధీ దేవతలు శోభన దేవతలు త్రయ శతకోటి దేవతలు పూజనంచ హరిషే అక్షంతలు తీసుకొని జ్యోత్స్న చేతులను వదిలిపెట్టాలి నీళ్ళతోటి ప్లేట్లో ఆ వదిలిపెట్టేస్తారు ఆ చేతిలో పడేసేయండి మీరు ఆ చేతిలో నుంచి ప్లేట్లో వదిలేయండి ఆస్క సింగిల్గా వదిలిపెట్టాలి రేపు పైన రేపు వస్తుంది చెయ్యి ఇప్పుడు సింగిల్ తదంగా కలశారాధనంగా దిశే ఆ కలశాన్ని కొద్ది గంధం రాసి కూర్చోపెట్టండి గారి ఇక్కడ నుంచి చూడండి ప్లేట్లో గంధం ఉంది చూడండి అక్కడ చిన్న దాంట్లో అది గంధం ఆ చెంబుగా ఇక్కడ ముందర చెంబుకు రాసి బొట్టు పెట్టండి 3 చోట్ల హరిహంగంధ ఉచ్ఛ్వాసేరభ్యచ్చ కలశ ముఖే విష్ట కంఠేర్దశమాశ్రితః మూలే తత్తసిత బ్రహ్మ మధ్యమా దగనాస్థః దాని మీద ముగ్గురు చేయబెట్టండి ఆ కలశే సదావతి పవిత్రే పరిశ్రే ఉక్కే దిగ్నేశో వర్ధతే इमं मे एकंगे यमुने सरस्वती चतुर्धस्तावं धतता प्रश्नय अदक्ष्यामृधुदेव सत्तया दीकी की ये सुनिक्षा शिशोमया चीदिए आप तो ओमन रहेंगे आग वाटर में
గంగే జమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధింగులు కావేరి తుంగభద్రా చ కృష్ణవేణి చ గోదావరి భాగీరథి తర్వాత మేడం తర్వాత పాపం ఆత్మానం సంప్రోక్ష. దీంతో ఏంటంటే పూజా వస్తువులు మొత్తం శుచి, దేవుడు కూడా శుచి. మీరు కూడా స్నానం చేసి వచ్చిన మంత్రాలతో శుచి చేస్తేనే వీఆర్ హ్యావింగ్ కెపాసిటీ టు ప్రే ది గాడ్. కాబట్టి అధికారం వచ్చేస్తుందనే ఉద్దేశంతో అక్షంతలు తీసుకోండి. ఫస్ట్ గణపతిని ప్రార్థించండి. గణపతి స్వామి, మా అమ్మాయి ఆశిక యొక్క వివాహం చేస్తున్నాం, మాకు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా చేయమని ఆ గణపతి దేవుడిని రమ్మని పిలుస్తూ నమస్కారం. ఓం గణానాం త్వా గణపతి కుంభభావే కవిం కవీనాముపమస్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోధిపశ్చేదసాదనం. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. కొడుకుల మీదే కొడుకు మీదే ఇక్కడ మన 2 అక్షంతలు తీసుకోండి. ఇంట్లో దేవతలు, కులదేవతల్ని, కులదేవతల్ని ఆ ముగ్గురు అందరినీ పిలుస్తున్నాం అన్నమాట. ఉన్న వాళ్ళకే నమస్కారం పిలవటం. ఇంట్లో కులదేవతలు, గృహదేవతలు, మంటప దేవతలు, నాంది దేవతలు. మాతా రుద్రాణాం ధృతావసో నాం సస్వ ఆదిత్యానాం సచనాభి గౌరీం సమానమహిళాని దక్షత్యగవదీధిమధి గౌరీ పద్మాశచి మేధ సావిత్రి విజయాజయ దేవసేన స్వయంధ్యయ మాతృ లోకమాతృగ ధృతి పుష్ట సదాసృష్టి ఆత్మన కులదేవత కులదేవతాభ్యా నమః. కుండలి మీదే మళ్ళీ 2 అక్షంతలు తీసుకోండి. వీళ్ళందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేస్తూ మనకు వివాహంలో ఆటంకాలు లేకుండా చేయాలని కోరుకోవటం అనమాట. వెంకటేశ్వర స్వామికి అక్కడ నామాలు పెట్టాం, శంఖచక్రాలు వేసాం, ఆయన్ని పిలుస్తూ నమస్కారం. శ్రియకాంతాయ కాంతాయ నిధే నిధేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఆపద ముక్కలవాడ అనాథ రక్షక గోవింద గోవింద. ఆ శుభమస్తు మీద ఆ శంఖచక్రాల మీదే సర్వమంగళ 2 అక్షంతలు తీసుకొని ఆ శుభవర్తక మీద అనండి. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే ప్రియంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. ఆ శుభవర్తకుల మీద 2 వేయండి. రెండు అక్షంతలు తీసుకొని గరిగుడిక మీద ఈ రుబ్బురోల మీద వేయండి. ఓం గౌరీ పద్మా శచి మేధా సావిత్రి విజయాజయ దేవసేనా స్వదాంసాయ మాతరో లోకమాత్ర ధృతి పుష్ట సదాతుష్టే ఆత్మన కులదేవత వారాహి చంద్రాని చాముండా సప్తమాతృక సప్తమాతృకమాపాయామి. ఇక్కడ వేయండి రుబ్బురోల మీద, అక్కడ కుండ మీద. దీపరాజాయ నమః. దీపం దగ్గర ఒక పువ్వు పెట్టి నమస్కారం చేయండి. ఉద్దీప్యజాత వేద దీపం దగ్గర ఒక పువ్వు పెట్టండి. ఉద్దీప్యజాత వేదో కిందికి ఉద్దీప్యజాత వేదో మధ్యన్నిర్దిమ పశోగుక్షమక్షమావే జీవనం దిశో దిశ సర్వదేవతామాపాయామి. గృహస్థిత దేవత అనండి. గృహ స్థిత దేవత ప్రధాన ప్రార్థనాపూర్వక నమస్కారం సమర్పయామి. దేవుడి కూడా నమస్కారం చేసుకోవాలి. గృహస్థిత అంటే గృహంలో ఉన్న దేవతలందరూ కూడా అందరు కూడా మనం వివాహానికి పోతున్నాం. బంధువులు ఎలా ఎదురు చూస్తుంటారో మా ఇంట్లో
కమలా